ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೆಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ನಲ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ, ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆದೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋರು ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಟ್ NMKRV ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ಜಯನಗರ್. ಅವ್ರಿಗೆ 2 PhD ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ. ಇಂಥವರು ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಸರ್. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Right now we are all at a very important stage, that is none other than panel discussion on the topic conflict of values and ethics, personal versus institutional. See, this is one of the important thing as a teachers we should know about. As a teacher, all the time we thinking to be succeed in our career. To be succeed in the career, definitely one should have a knowledge of this one, how best we can manage this one, and how best we can overcome conflict. That really gives the success for a teacher. This is one of the panel discussions which involved 4 eminent scholars and erudite scholars from different area. I would like to introduce the first panelist in this discussion. Is none other than Dr. T.V. Raju sir. He is one of the academician with nearly 5 decades of teaching experience in the field of corporate governance, finance and auditing. Presently he is a director planning Rashtriya Shikshana Samiti Trust, RV Educational Institution. He served as a director, RV Institute of Management for many years. Definitely we are very lucky to have Dr. T.V. Raju sir with us today. Please sir. The next one, Dr. K. Samir Simha is an eminent educationist who has been experienced both in secondary school level as well as teacher education field, and also is having a rich experience of 5 decades in the field of teacher education. He has been a resource person for textbook development for a project of World Bank and Government of Karnataka under DPEP. He was the chairperson for the development of mathematics textbook and workbooks under the UNICEF project. Definitely we are all very fortunate enough to have Dr. K. Samir Simha with us today. Sir, welcome you sir. One more panelist, a renowned educationist, none other than Dr. H.S. Ganesha Bhatta sir. Right now sir is acting as a director academics, MES educational institutions, and also he served as a principal for MES Teachers College, Malleshwaram, Bangalore. He is one of the role model for all of us, and also he inspired as many as students in his career. Today he is there with us. Really we are very fortunate to have Dr. H.S. Ganesh Bhatta sir with us. I wholeheartedly welcome all the panelists to this. And one more, just now we all witnessed one of the great demonstration given by Sri Suresh V. Kulkarni sir. He is also there with us in this panel discussion. So once again I remind you all the topic, the conflict of values and ethics, personal versus institutional. See, if you take into consideration of this topic, it definitely is something which comes to our mind. One cannot become a seasoned teacher by just acquiring professional and higher
qualifications. Teaching can only be mastered through the process of professional and personal development. That's very important. If you want to become a great teacher, definitely there would be need of amalgamation of professional as well as personal. That's very important. Right now we are all at 21st century. We are all very proud to become the teachers of the 21st century. And also the society has been expected some of the excellent personal qualities from the teacher that really complement with the professional as well as personal. That's why from the point of the student as a teachers, we should have a sound value system in our personality. Unless and until we don't have any sound value system, student will not be honored the teacher. In this aspect, this is very important to know about this one. How best we can resolve the conflict, how best we can manage the conflict so that we can build up our career. And also, for example, as a teacher, if I get angry in the class at the slightest disturbance, I cannot expect my students to be moderate during the real life situation. As a teacher, how I should be in the classroom, that really matters a lot. The personality of a teacher should have personify both personal as well as professional qualities. That's why in this correction, the 21st century workspace, the school environment is very, very important for all of us. To throw a light on this, we have a great experts which were on the dais. Once again, I would like to welcome all the panelists on behalf of everybody who are present in this auditorium. Welcome you all, sir. See, if you taken up this one, conflict of values and ethics, I would like to request all the panelists to share their opinions regarding this topic for 2 to 3 minutes. Then we will have a question and answer round. That's why, first of all, I would like to request Dr. K.S. Samirasimha sir to throws his reflection on the topic conflict of values and ethics, personal as well as institutional. Please, sir. Good afternoon, and all friends. Respected Kulkarni sir, who is the main personality of the day. It is because of him we get the opportunity. Before even getting into this value system, we should know where does it come in the personality. We have 5 components of the personality. First one is intellectual component, intelligence. Does intelligence speak about values? Is it like a person who is more intelligent he respects more values and practices more values, morals, attitudes? Are they same? The second component is the creativity. Is some creativity something to do with the values? We should make an examination about it. Then emotions. I don't think we are concentrating on emotions, emotional development in the Indian schools. Right from Kashmir to Kanyakumari, all the schools of Indian schools concentrate only on intellectual development. Here and there some creativity, the word is used very badly. Creativity has important functions like flexibility, fluency, originality, and they don't take care of creativity also. ಸುಳ್ಳು creativity ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡದವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಸೃಜನಶೀಲರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ, ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಅದೇನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಿದೆಯಾ? ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್
Unfortunately, there is no training for emotional development in the schools and colleges. Should intelligence control emotion or emotions control intelligence? ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಆದಾಗ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಬೈತಾಳೆ, ಇದೇನೋ ಇಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ರಿಮೋಟ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಂದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು, ಏನು ರೀ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಮೋಟ್ನ ಎಸೆಯೋಣ ಅಂತ ಎಸಿತೀನಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ. ರಿಮೋಟ್ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ₹550. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ನ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. Religion, love towards the nation is an emotion. Somebody asked Abdul Kalam, like American president, Abdul Kalam, come out to America. We will give you all facility. We will give you an island itself. Lot of bank balance. Please come over and kedidre. Abdul Kalam would have refused it. He would have said, I love my country, I don't come. There again, emotion is controlling intelligence. Andre ಏನಾಯಿತು, the intelligence controls emotion, then progressively it goes on as you become a mature person, the emotion controls intelligence. And values are a component of emotions. You think about it. That the panel will also think about it. When you are not concentrating on emotional development at all, when you are not respecting the emotions of the child in the school, you have no right to speak about values. Values are to be imitated in our schools. At home also it's imitated. Rajaramana ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. Rajaramana, you are such a great scientist. How is that you are an intellectual? The whole world respects you. BBC interview. But your mother is illiterate. Immediately Rajaramana clipped. No, don't say that. In India, much of the education happens at home. The value education happens at home. My mother is English illiterate, but intellectually she is trained, she is emotionally matured. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು BBC ನಲ್ಲಿ. Look at this. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, in our schools in India, we are not taking any responsibility for value development. ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ is, the past examination itself is a paper pencil test, where emotions cannot be changed, values cannot be written. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮದರ್ನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಫಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ಲು, ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು. Values, morals and ideals. Morals are prescribed values. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಮಾರಲ್. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ SLCಲಿದ್ದಾಗ, ಮಧ್ಯ ಲಂಚ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟ್ಲನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿ, ಏನೋ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಿನಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಸ್ morality, which is forced on us. Values have to be developed as attitudes. When you don't have any scope for development of value attitude in schools and colleges, when you don't respect the emotion of the child at all, when the grandson is not well, he is not, and his mother is not well, the school teacher will punish him because he has not done homework. There is no value for emotion of the child at all. If such is the situation, when we are discussing about value development, I think we should be very careful.
What are the values that we develop? Should we have a scope for that? What is the correction that we should give to schools and colleges, to teachers' colleges? Teachers' college syllabus ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇವಾಗಂತೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 50,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿ ಎಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ 80% ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. 50,000 ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಎಡ್. ಯಾರಿಗೆ 50,000 ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು 2 ವರ್ಷ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 50,000 ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನಂದು ಕಲ್ತಿರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಮಿಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತು ಕಿರಾತಕ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಐಡಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಆಟ ಆದರೆ ಆಟ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ I think this panel should be very critical about what values are to be developed, how they are to be developed. I think we should give a correction to the system of education. That is my first Thank you, sir. presentation. Thank you. Over to Dr. H.S. Ganesh Bhatta, sir, to throw some of his reflections on the topic. ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಥಮತಃ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ, ಇದರದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಲಿತಿರೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಬಹಳ ತರಹದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಡೆದಷ್ಟಿದೆ ನೆಲ, ಕುಡಿದಷ್ಟಿದೆ ಜಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀ ಕಲಿತಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನೀನು ಮರಳಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಗುತಿಮ್ಮ. ಈ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೀಪಲ್, ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. All these things in education scenario we call them as stakeholders. For stakeholder relationship ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ. Yes, sir. Thank you. Thank you for sharing. Over to Dr. T.V. Raju, sir.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನಾವು 4 ಥರ ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲಿ, ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಬರಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದಾಗತ್ತೆ. 4ನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಈ ಥರ 4-6 ವಿಧಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಆ ಕೆಟಗರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ, ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು ಮಗುಗೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ. ನೀನು ಮೈಂಡ್ ಎಂಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಎಂಟಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಾ, ಆದರೆ ನೀನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಂತಲ್ಲ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನೇ ಇದನ್ನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟಿ, ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್, ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಆಗಲೇಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಬಹುಶಃ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನದ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ. ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಗುರು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಥಿಕ್ಸು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಕಲ್ಚರು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡಿವೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಂಟ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಕೋಶಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೋಶಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 3D + 3Q ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಯಾರು ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡಿವೋಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಈ 3 ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಎಂಪತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅವರ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಎಂಥೋಸಿಯಾಸಮ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಭಾಳ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಪಾಠನ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಕೊನೆ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟು, ನೀವು ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಪೂರ್ವಜನದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿ, ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಗೆ. ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಸುರೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಸರಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ನನಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ನಾನು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲೈಸ್. That is another important thing, contextualization. Then how you are going to communicate. All those things have been demonstrated by Professor Suresh Kulkarni sir. Adrinda, 3 most important C's of a teacher is conceptualization, contextualization and communication. Right. So with all commitment, with all competence, if you work, I am sure that you will be a most successful teacher in this world, and you will always remain in the hearts of your students forever. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜು ಸರ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚೇಂಜಸ್. ವಾಟ್ ಈ ಮೇಡ್ ದಿ ಸೆಷನ್, that was a right, that is very much needed for you people. You are going to become the teachers in nearest future. Please keep all these things in your mind and try to become a great teacher so that you can inspire, so that you can rebuild Bharat. Thank you, sir. Next, over to Kulkarni, sir. ಈಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು 1 or 2 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಂತ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕಡೆ ಹೋದೆ, ಅವ್ಗೆ 102 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್, ಮೈ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೋ ನೀ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ ಸರ್. ಮನೆಗೆ ಕಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಹೋಗು 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದರು. ಅಜ್ಜಿ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗಿ ಸರ್. ಅಜ್ಜಿ ಬೈಕೋತನೇ ಬಂದರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದಿ. ಅವು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಬಂದೆ, ನಡ್ಕೋತಾ ಬಂದೇನು? ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಚಲೋ ಆತ ಅಂದರು. ಬಾಗ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಜ್ವರ ಇದೆ, 1-2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ?
ಅವ ಯಾವನೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೆಣ ಎತ್ತಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ. ಅವು ಹೇಳಿದ್ಲೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಪಿರಿಯಡ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವ ಹೊಡಿತಾನೋ ಬಡಿತಾನೋ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೋ ಅವ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ನೀನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇದ್ರಿಗೆ ಬೈದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೀವೇ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದ ಬೈದೆ. ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬೈದಾರಂತ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತೇವೆ ಭಾಳಷ್ಟು. ರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಯ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇರೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನೇನೋ ತಂಬಾಕು ಹಾಕ್ಕೋತ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಿಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಪಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾರಲೇ ತಂಬಾಕು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ತರ್ ತಂಬಾಕ ಚೋಟ ಸೇತಾನಲ್ಲೇ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾನು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ನು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ. ನಾಳೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಹೋಗು. ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀ ಹಿಂದೆ ಕೊಡು, ನಾ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಹಂಗ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಕೊಡು, ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ. ಅವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೂತ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೆನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ರೀ ಸರ್ ನನಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ, ನೋಡು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತದ, 3 ಸೆರೆದ ಅಂಗಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಲಾಟ್ರ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು, ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು, ಹುಡುಗರು ಡಬ್ಬಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಕೂತು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀ ಕೂತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲೇ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಅಂತಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಈಗ ಹೋದ ಸಲ ಕರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ. ಅವ ನನಗೆ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸಲ ಬಂದ, ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ DC ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ವಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗೀತು, ಅವ್ನಿಗೇನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದರು, ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಆನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, 1-2 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ನಾಳೆ ಇಡ್ರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಬರ್ತೀವಿ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ, ಅವು ಕಲಿಸೋಣ, ಅವಾಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಲಿಸೋಣ, ಪಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಿ, ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರಪ್ಪ ಗರಮ್ಮಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಲಗೋರಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್. ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಈವನ್ 58 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಡೋದ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಮಾಸ್ತರ ಬಾಯ್ಲಿ, ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದಾನ. ಏನು ರೀ ಅವ ಯಾವ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾನ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈರಿಂಗೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ರಿ. ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ನೀನು ಅಂಥ ಮಾಸ್ತರ್ನ ಅವ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಹುಡುಗರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಆನಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ವೇಟ್ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆ ನಂತರ ಲಗೋರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಆಟ ಆಯಿತು, ಬರ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಡ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ, ಬರ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಆ ಗರಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ರಿ ಅಂದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ತೋರಿಸ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ನಾ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದೆ. ನೀನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟ ಜಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇನು IAS ಎಕ್ಸಾಮನ, ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯಕನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒನ್ ವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೈದಾಳ ಮುಗಿದೋಗ್ಯದ. ನಾಳೆ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲೋ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಅಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಥ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಚಲೋ ನೌಕರಿ ಮಾಡಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಇದ್ದದ್ದು ಬರೋಬರಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಲೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ.
ಅವ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿರಂತಲ್ಲ, ಹೌದು ಅವ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೀವಿ. ಏನಂತ ಬರ್ದಾನ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತುಂಬ ಬರ್ದಿದ್ದ. ನೋಡ್ರಿ ಅವಳ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾನ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಳ ಅದಾನ, ಅವನು ಬೇರೆನ ಒಟ್ಟು ಬಯ್ಯೋ ಳ ಅದಾನ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಳ ಅದ, ಳ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲನ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ? ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು 3 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀರಿ. ನಾನು ಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ದವರು ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಂದೆ. ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಿ, ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಸ ಅಂದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಆತು. ಹೇಳ ಅಂದ. ಒಂದೇದು ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅವು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ಅವಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಟ್ನಾಗ ಬರಂದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಗೊತ್ತಾ? ನೀ ಏನಂತ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಳ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾತು ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರೀ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ನಿನ್ಗೆ ಒಪ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೇವಣಕ ಅಂದ್ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಓದ್ರಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ನೀವು ಬರ್ದದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪಾಸ್. ಓದಿದ ಯಾಕಂತ ಶಾಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಂದದ್ದು ಒಂದವ್ರು ಹಿಡಿತಾರೆ ವಿನಃ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅದಂತ ದಯಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಅಡ್ಡಾಡೋ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಗಾಡೀಲಿ ಐತೆ ನೋಡಲಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಅದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ. ಇದು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದ. ಇದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಸ್ನಾಗ ಹೊಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯೂನ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಲೋ ಆಗಬೇಕಂತಾನಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಿಪ್ಪಿಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೂಶಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಹಚ್ಚಿದ್ಲು. ಮಾಸ್ತರ್ ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ನರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಆ ಮಗು ಏನಾಗಬೇಕು ನಿನಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮಗ ಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೇ ನಿಂದೇನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಕಿಲ್ಲದ ಹತ್ರ ಹನುಮಂತರ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಿಗುಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿಬಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಸುತ್ತಿ ಒಗೆದು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾಯಿ ಹಂದಿ ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮಗು ಕಲಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಮಾಸ್ತರ್. ನಾ ಅಂದೆ, ಅವ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲೀಲಿ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಸ್ತರ್, ಸಮಾಜದ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಐತ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದನ ತಿಂದಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆ ಮಗುನ ಕಲಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ. ಈಗ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಆ ಸಾಕಿದ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಡತನ ಇದೆ, ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮಾಸ್ತರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತ್ರಾಸು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಸೋದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ ಹಂಗೆ ಇವ ಹಿಂಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಲಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾವ ಇಲ್ಲೋ, ಇದು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನ ಬಿಡೋಣ. ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನೊಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಪಚನ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಠರನ ಯಾಕೆ ಪಚನ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಒಂದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಮೌಕಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೆ, ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದದ
ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಆನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾವೆ, ನಮಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ 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 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ನರಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಂಗೆ ಮಾತಾಡೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಥ್ರೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ರಿ ಥ್ರೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆದರ್ಶ ಸಿಗುರ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅವ ಪಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಲಕ್ಕೆ. ನಾವು ಆಲ್ 7 ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅಪ್ಪ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ರ್ಯಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಯಾಕೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು. ಅಣ್ಣಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದು ಈಸಿನೋ ಇದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಶಾಣೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ. ಹೋದ ಸಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ವರ್ಷ ನೀ ಬಂದಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೋ. ಹೌದು, ಮತ್ತು ನಿಂದೇನಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಕದ್ದು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಹಮಾಲಿ ಮಾಡಿರಿ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ರಿ, ಶ್ರದ್ಧಾದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ, ಆಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಠತೆ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಲವು ಯಾವ್ದಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ಇಮಿಟೇಷನ್. ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟಾಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಇವ್ರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಟೀಚರಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂಪಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಮಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಲಿಸೋ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೇ ಇರೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದದೇ ಇರೋದು, ಕುಡಿದೇ ಇರೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕಲಿತಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂಪಲ್ ಟೀಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟ ನನಗೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇರಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ದೇ ಲರ್ನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. Because the value that we teach in the science is selection of alternatives, selecting the best out of the existing alternative and giving reason. You take this value to P.V. Narasimha Rao. When Babri Masjid was demolished, he was the Prime Minister and everyone wanted him to speak. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು P.V. Narasimha Rao? ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು he made a list of all the ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದ್ ಕಟ್ಟೋದ, ಉರುಳಿಸ್ಬಿಡೋದ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಉರುಳಿಸ್ಬಿಡೋದ, ಎರಡೂ ಉರುಳಿಸ್ಬಿಡೋದ, ಎಲ್ಲ ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ವಾಸ್ ಬಿಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹಿ ರೋಟ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ he had selected only that alternative to keep quiet. He kept quiet and succeeded. You know that P.V. Narasimha Rao has succeeded by keeping quiet about Babri Masjid. Andre ಏನಾಯಿತು, there are problem solving values. This is a problem solving method. Selection of alternatives, selecting the best out of the existing alternative and giving reason why that is done. ಇಂಥದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ 3 ಡೊಮೈನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಾಲಮುರಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ, ಸಾರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರು, ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್. ಯು ನೋ, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ 2 ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲೂ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ, ಥ್ರೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ so that favorable attitudes are developed in that particular area. Like speaking truth ಇದೆ, ಫೇವರಬಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ you should do a lot of exercise, nothing is done. What values are to be taught at the primary school level, what values are to be taught at the middle school, high school and later at the formal stage. ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಪಿಯಾಜೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಸ್ತುನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಯಾರ್ದಾನ ವಸ್ತು ಕಳೆದೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಂತಟ್ಟೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು. ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್ ಬರೆಯೋದು, ನಾಲೆಜ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾತ್ರ. You will not go to affective domain. So my appeal to you is, my appeal to the teachers college is that you should take up the affective domain and introduce it in the syllabus, in the notes of lesson. Knowledge, understanding, application ಆದಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಟೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಥ್ರೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇರಾರ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಮೇಸ್ಟ್ರನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಲವಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಮೇಸ್ಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಸ್ಟ್ರು ದೂರಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ದೂರಾಭ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮನೇಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇಡೋಣ, ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಷ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟನ ಕರೆಸಿ, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡಿಸಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ. ಆವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀವೋ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಹೀಗೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೂ ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ದಿರೋದು ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ
ಕೊನೆಗೆ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಟಾಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಇವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸಸಸ್. ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೋತರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ತನೆಂದೆನ ಬೇಡ, ಸೋತನೆಂದೆನ ಬೇಡ, ಬೊತ್ತಿತೊಳು ಎನ್ನ ಜೀವರಾಶಿಯನ ಬೇಡ ಅಂತ DVG ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ KS ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಹುಡುಗರು ನಾವು, ನಮಗೇನೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದಾಗದು ಶಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ, ನಮಗೆಂದೆಂದು ಜಯವಿಲ್ಲ. ತರಗತಿಗೇನೋ ನಾವೇ ಹಿಂದುಳಿದವರೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಆಟದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಬಂದು ಆಂಜನೇಯರೇ ನಾವಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ. ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮಟ್ಟಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಮಿರಿಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕರೆದಾಗ ನಾನಿನ್ನೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು, ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ. ನಗುವ ಕೇಳುತ್ತ ನಗುವುದು ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ. ನಗುತ ನಗಿಸುತ್ತ ನಗುವುತ ಬಾಳುವ ಮಿಗೆವರವ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರು 3 ಜನ ಟೀಚರ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್, ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು? ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ನಾನು ದುಃಖ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡಿದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಿದೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಿಂದ. ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ 100% ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. Nobody should gossip in the institution. Gossiping will kill all values. ನಾವು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶವಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮ್ಯಾಲಿಫಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ನಾನು ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೆಳಮುಖ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಹಾಗೆ ಕೆಳಮುಖ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ, ನನ್ನ ಘನತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯನೂ ಯಾರೂ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು. ನಾವು ಶೇರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ಬೈಟು ಕಾಫಿನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದಿರೋ ತಿಂಡಿ ಡಬ್ಬಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನನಗೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು.
ಆದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವನ್ ಈವನ್ 5 rupees ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಪೇ ದ ಫೀಸ್. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದರಿಂದ? ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ. ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜಯ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಇಳಿತೀರಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಐ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. Thank you, sir. Now, now we are. Do you have any doubts? Any questions from your side? Now session is open. ಅದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮೊದಲೇ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕೊಡೋಣ. 1 second. Good afternoon. First of all, thank you for organizing this. It was very enlightening. So first, I just had certain questions based on what was spoken. I'm speaking in English. I hope it's fine. No problem. My first question is, when I don't know, my first question is, I don't know whether I deserve to put myself in a pedestal and impart values to a student when I feel like I am myself confused. I am myself as an individual, I have a conflict of values with the society itself. So I don't know whether I deserve to impart certain values when I myself might be biased. So what do I do? Because I refuse to believe that I have more clarity about life than a 6-year-old. And I believe that a student actually asks a lot more fundamental questions than I do. They ask a lot more important questions that I myself should ask. So what do I do in those situations? I understand that like there needs to be a certain dogmatism, like certain values you have to impart. But when I'm in conflict with society itself, should I really, what position should I take then? Thank you. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಟೀಚ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. But there are certain values which are called eternal values. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎನ್ನುವ ಪದ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನೆಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್. ಟೋಲ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್, ಆಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಯರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಟಾಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, when you say that you are a teacher, to what extent you are really truthful in the institutional level? Simple examples are, if you happen to say that I will give you the answer paper corrected after 1 week, you should be able to give it. Supposing you are not able to give it, you should say, I am sorry, I will give you another 2 days, whatever it is. Correction is always allowed. Even APJ Abdul Kalam, as Samir Simha was quoting all the time, he has what are called ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 12th ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಎ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಇಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅಬೈಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್, ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಇಟ್. Supposing you cannot find an answer, you say that, I am sorry, I am not able to answer your question, let us see with somebody else. ಅವರು ಸಿಕ್ತಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ let him search for the truth. You have to allow it like this. Your question is, if you are not sure about the value, what should you do? As I said, there are certain general values, like speaking truth, maintain, going to the school in correct time, adella general barutte. But unless you are very sure about values, you cannot become a teacher for that value. Therefore, as a teacher, your fundamental duty is what values are to be taught at what level. What is that value? What is the process of imparting that value? We should learn. It is an affective domain. It doesn't come on your cognitive structure of teaching learning process. It requires a particular methodology of presentation. There may be hidden agenda also.
there may be storytelling, there may be some other process. Unless you are not very sure about a value, you are cheating them. Therefore, teachers should be very sure about what values they are to teach and learn about that, learn a method of imparting that value, and then start doing that. Otherwise, it becomes a hoax. That is the answer for your question. Yes, sir. Thank you. Due to the shortage of time, we want to wind up the session. If you have any doubt, please write it in a chit and hand over to the organizers. Later on, we will try to. One question, Kelly. One more question. Last question. Yes, please. 1 o'clock ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸೋಣ. 1 to 2 ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. 1 o'clock ಮುಗಿಸೋಣ. 1 to 1:30 ಸರ್? 1 to 1:30. May I, sir? Please, please. Yes, sir. Good afternoon, sir. First of all, thank you for being here and thank you for enlightening us with such vast content. Which college are you? From Sir. KRV. Okay. Who are you? So I'm Divya Dashati from NMKRV College. Okay, speak. Okay. So my question here, you have mentioned earlier, one of the point was mentioned that you have to have a balance between your corporative spirit as well as competitive spirit. But sometimes what happens is it will clash between your institutional values, because as you as a personal you might have a little competitive spirit a little high, but whereas in institutional values you have it that you have to balance both. You need to be cooperative. You should have a healthy competition, but at times it is not possible to have healthy competition. So how will you balance this out? This value, how are you going to address this value? Answering this is not very simple, but you can find an answer to yourself as you grow. Competition will lead you to something where you always feel that you should be higher than another individual. Cooperation will teach you that I am equal to somebody. Constitution says equality, justice, fraternity is important as far as the preamble. For when I say that I am going to cooperate in the institutional level, there may be several programs that are happening in the institution where one need to cooperate with the other. If it is not done, the institution will not be able to run. For at that level, you can think of the cooperation. Competition will come when it is self-growth. You need to grow in an institution. I have seen many people who get into the institution, as Raju sir and Sabir Simha was telling, that different variety of people will be there. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಣ್ಣಗಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆವಾಗ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನದರ್ ಟೀಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. But in order to do that, you need to prepare yourself for an ICT program. You don't know ICT, then you have to get the cooperation of a person who is well versed in ICT. Go for the cooperation there. Therefore, cooperation, competition ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. They are one with the other. For you will have to look into it. For you will get it through practice. Motivation ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. There are two methods of motivation. One is competition, the other one is, ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. What Dr. Ganesh Bhatta spoke to you is for you to develop method of cooperation and learn. I am now talking about what you do to your students. So motivation methods alli, there are two methods. One is competition, the other one is cooperation. Motivation out of competition always develops cutthroat competition. Therefore, a teacher should avoid competitions in the class. Cooperative competitions are better. Therefore, do not structure an individual as a competitor to the other individual, but make groups, use intellectual abilities, common intellectual abilities, and use cooperative competition techniques in your classrooms, and that becomes a beautiful value. They learn that.
This is the answer for your question. Please go to Atkinson's Motivation. A book is written by Atkinson. Under that there is a chapter Motivation. There is a classification called Cooperation and Competition. Please read that. Thank you very much. ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. I wholeheartedly thank all the panelists who actively participated in this and share their experience. It's really nice to have this kind of a thing. I thank all the panelists on behalf of Panchajanya Trust. Thank you. And also, Thank you everyone. We thank the kindly organizers for accept the mementos from the trust. I request all the panelists to accept. Names are written there. We are now elated. It's a real certificate for me. Thank you very much. Thank you, Ella panelists. So the topic itself was very complex in nature, the value system. So it's multi-layered. Thank you, Lokesh sir, for moderating it. Now we are going into the next segment of the event. So we would be introducing what is Panchajanya Foundation all about and which are the areas we are in. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್.